کچھ لوگ گناہ سے نہیں ڈرتے، کچھ لوگ جہنم سے نہیں، لیکن کچھ لوگ ایک دن اچانک خود سے ڈرنے لگتے ہیں، اور یہی لمحہ ان کی زندگی کا پہلا سچا لمحہ ہوتا ہے۔ میں نہیں جانتی تھی کہ سچ کی تلاش اتنی تنہا ہوتی ہے۔ میں نے ہمیشہ سچ کو کتابوں میں ڈھونڈا، لوگوں میں تلاش کیا، بحث میں، دلیل میں، منطق میں، لیکن کسی نے یہ نہیں بتایا تھا کہ سچ دل توڑ کر ملتا ہے۔ میرا نام آمنہ تھا، اور میں ایک ایسے گھر میں پلی بڑی تھی جہاں سوال پوچھنا کمزوری سمجھا جاتا تھا اور مان لینا طاقت۔ مجھے سکھایا گیا تھا کہ جو ہے وہی کافی ہے، لیکن میرا دل ہمیشہ کسی اور سوال پر اٹکا رہتا تھا۔ اگر سب ٹھیک ہے تو دل بے چین کیوں ہے؟ یونیورسٹی کے آخری سال میں نے پہلی بار تنہائی کو سنا۔ یہ کوئی شور نہیں تھا، یہ وہ خاموشی تھی جو رات کے آخری پہر انسان کے سینے میں بولتی ہے، اور وہ مجھ سے سوال کرتی تھی، اگر تم غلط راستے پر ہو تو؟ میں نے اس سوال کو دبانے کی بہت کوشش کی، خود کو مصروف رکھا، دوستوں میں، کامیابیوں میں، تعریفوں میں، لیکن سچ یہ ہے کہ شور صرف آواز کو دباتا ہے، ضمیر کو نہیں۔ اسی دوران میری ملاقات فہد سے ہوئی۔ وہ عام لوگوں جیسا نہیں تھا، نہ زیادہ بولنے والا، نہ متاثر کرنے کی کوشش کرنے والا، لیکن اس کی خاموشی میں ایک عجیب سی گہرائی تھی۔ وہ ایسے سنتا تھا جیسے ہر لفظ وزن رکھتا ہو۔ ایک دن میں نے اس سے پوچھ ہی لیا، تم کبھی الجھن میں نہیں پڑتے؟ کبھی شک نہیں ہوتا؟ اس نے مسکرا کر کہا، پڑھتا ہوں، لیکن میں شک سے بھاگتا نہیں، میں اسے سمجھنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ جملہ میرے اندر کہیں اتر گیا۔ میں نے پہلی بار محسوس کیا کہ شاید سوال کرنا بغاوت نہیں، بلکہ سفر کا آغاز ہے۔ اس کے بعد ہماری گفتگو بدل گئی۔ اب بات موسم کی نہیں ہوتی تھی، گریڈز کی نہیں ہوتی تھی، اب سوال یہ ہوتا تھا، انسان کامل کب ہوتا ہے؟ ایک دن اس نے کہا، کامل وہ نہیں ہوتا جو غلطی نہ کرے، کامل وہ ہوتا ہے جو سچ پہچان کر اس کی قیمت ادا کرنے کو تیار ہو۔ وہ رات میں سو نہیں سکی، کیونکہ مجھے پہلی بار احساس ہوا کہ میں نے کبھی قیمت ادا ہی نہیں کی۔ میں نے ہمیشہ آسان راستہ چنا تھا، وہ راستہ جو مجھے قبولیت دیتا تھا، لیکن سکون نہیں۔ اگلے دن میں نے قرآن کھولا، پڑھنے کے لیے نہیں، پوچھنے کے لیے، اور یہ خطرناک لمحہ ہوتا ہے، کیونکہ جب انسان سوال لے کر خدا کے قریب جاتا ہے تو جواب زندگی بدل دیتا ہے۔ میں نے وہ آیات پڑھی جو میں نے پہلے بھی پڑھی تھی، لیکن اس بار الفاظ نہیں بدلے تھے، میں بدل چکی تھی۔ دل میں عجیب سا خوف تھا، اگر میں نے سچ مان لیا تو میں کیا کھو دوں گی؟ لوگ، رشتے، اپنی پہچان۔ میں نے فہد سے کہا، اگر سچ بہت مہنگا ہو تو؟ اس نے صرف ایک بات کہی، تو پھر وہ سچ ہی ہوگا۔ اسی دن میں نے پہلی بار مانا کہ مجھے اپنی زندگی پر دوبارہ غور کرنا ہے۔ یہ کوئی جذباتی فیصلہ نہیں تھا، یہ وہ لمحہ تھا جب انسان جانتا ہے کہ وہ اب پیچھے نہیں جا سکتا، لیکن میں یہ نہیں جانتی تھی کہ یہ راستہ مجھے کہاں لے جائے گا۔ میں یہ نہیں جانتی تھی کہ مجھے کتنا اکیلا ہونا پڑے گا۔ میں صرف اتنا جانتی تھی کہ اب جھوٹ میں سکون ممکن نہیں۔ وائس اوور، اختتامی آنکھ۔ اور یہی سے میری ہجرت شروع ہوئی۔ کوئی شہر نہیں بدلا، کوئی ملک نہیں چھوڑا، میں نے صرف اپنے اندر کا شور چھوڑ دیا۔ لیکن اگلا قدم سب سے مشکل تھا، کیونکہ جب انسان سچ کی طرف بڑھتا ہے تو سب سے پہلے اپنا ہی گھر پیچھے رہ جاتا ہے۔ سچ کبھی شور نہیں مچاتا، وہ بس
आहिस्ता आहिस्ता इंसान को अकेला कर देता है। मैंने सोचा था कि अगर मैं बदलूंगी तो दुनिया भी बदल जाएगी, लेकिन दुनिया वैसी ही रही। बदली तो सिर्फ मेरी जगह थी। घर में सब कुछ पहले जैसा था। वही दीवारें, वही आवाजें, वही दुआएं जो बगैर समझे पड़ी जाती थीं। लेकिन अब मैं उन दुआओं में खुद को नहीं ढूंढ पा रही थी। मैंने किसी को कुछ नहीं बताया, ना माँ को, ना बहन को, ना किसी दोस्त को, क्योंकि कुछ सच कहे नहीं जाते, जिए जाते हैं। लेकिन खामोशी भी हमेशा छपी नहीं रहती। वो आंखों में उतर आती है, लफ्जों में रुक जाती है और इंसान को गैर हाजिर बना देती है अपनी ही जिंदगी में। एक दिन माँ ने मुझे गौर से देखा। आमना, तुम कहीं खोई खोई सी लग रही हो। सब ठीक तो है? मैंने सर हिलाया। हाँ उम्मी, सब ठीक है। लेकिन ये सच नहीं था, क्योंकि जब इंसान खुद से झूठ बोलने लगे तो सब कुछ ठीक नहीं रहता। रात को मैंने डायरी खोली और पहली बार लिखा, अगर मैंने सच मान लिया तो क्या मैं अकेली रह जाऊंगी? इसी रात फहद का पैगाम आया, कुछ दिनों से तुम खामोश हो। ये खामोशी सवाल है, आ जवाब। मैंने लिखा, ये खौफ है। इसने जवाब दिया, तो फिर तुम सही रास्ते पर हो। गलत रास्ते पर इंसान को कभी खौफ नहीं होता। ये जुमला मुझे तसल्ली नहीं दे सका, क्योंकि खौफ सिर्फ रास्ते का नहीं था, नतीजे का था। अगले हफ्ते एक खानदानी तकरीब थी। वही मुस्कुराहटें, वही रस्मी बातें, वही नजर रखने वाली आंखें। लेकिन अब मुझे लग रहा था जैसे मैं किसी और जुबान में बोल रही हूं। किसी ने कहा, आमना अब पहले जैसी नहीं रही। किसी ने हंसते हुए कहा, ज्यादा पढ़ लिख गई है शायद। और किसी ने आहिस्ता से कहा, बहुत सवाल करने लगी है। सवाल जैसे ये कोई जुर्म हो। मैं वॉशरूम में गई और आईने के सामने खड़ी हो गई। वही चेहरा था, लेकिन आंखों में पहली जैसी इताअत नहीं थी। वो इताअत जो बगैर समझे मान लेती है। मैंने खुद से कहा, अगर सब मुझे छोड़ दें तो क्या मैं खुद को छोड़ दूंगी? इसी लम्हे मुझे एहसास हुआ कि असल जंग लोगों से नहीं, अपने अंदर की कमजोरी से है। घर आकर मैंने पहली बार उम्मी से बात करने की कोशिश की। मैंने आहिस्ता से कहा, उम्मी, क्या कभी आपने किसी बात पर सवाल किया है? वो चौंक गईं। कैसा सवाल? मैंने लफ्ज चुने और फिर छोड़ दिए, क्योंकि कुछ सवाल हर दिल के लिए नहीं होते। उम्मी ने बस इतना कहा, जो है वही काफी है आमना। ज्यादा सोचने से सुकून खत्म हो जाता है। सुकून? मैंने दिल में सोचा, अगर सुकून झूठ से मिले तो क्या वो वाकई सुकून होता है? इस रात मैंने फहद को फोन किया। मैंने कहा, मुझे लगता है मैं सब कुछ खो दूंगी। इसने कहा, हाँ, कुछ ना कुछ तो खोना पड़ता है। लेकिन सवाल यह है, क्या तुम खुद को खोना चाहोगी? ये वो लम्हा था जहां मैं रो पड़ी, क्योंकि मैं जानती थी कि अब वापस जाना मुमकिन नहीं। अगले दिन मैंने एक फैसला किया। मैंने किसी को बताया नहीं, बस खुद से वदा किया कि मैं अब सिर्फ वही मानूंगी जो मेरा दिल समझ कर माने। लेकिन सच हमेशा आजमाइश के साथ आता है। चंद दिन बाद एक बात सामने आई, एक ऐसा मौजू जिस पर
खामोश रहना आसान था और बोलना तबाहकुन। मैंने खामोश रहने की कोशिश की, लेकिन ज़मीर खामोश नहीं हुआ। और तब मैंने वो बात कह दी जो नहीं कहनी चाहिए थी। कमरे में खामोशी छा गई। कोई चीखा नहीं, कोई लड़ा नहीं, बस सबकी नजरें मुझे अजनबी समझने लगे। उम्मी ने बस इतना कहा, तुम हमें शर्मिंदा कर रही हो। ये जुमला मेरा दिल नहीं तोड़ सका, क्योंकि दिल पहले ही सच के हाथों टूट चुका था। इस रात मैंने सजदे में सर रखा। कोई लंबी दुआ नहीं थी, सिर्फ एक सवाल था, आ अल्लाह, अगर ये रास्ता गलत है तो मुझे रोक ले, और अगर ये सही है तो मुझे मजबूत बना दे। और अजीब बात ये थी कि जवाब लफ्जों में नहीं आया, बस दिल में एक ठहराव आ गया। वॉइस ओवर इख्तिताम। मैंने समझ लिया कि ये सफ़र मुझे लोगों से दूर और खुदा के करीब ले जा रहा है। लेकिन अगला कदम अब सिर्फ अंदरूनी नहीं था। अब मुझे एक ज़ाहिरी फैसला करना था, और यही फैसला मेरी जिंदगी हमेशा के लिए बदल देने वाला था। जिंदगी में एक लम्हा ऐसा भी आता है जब खुदा इंसान को दो रास्ते नहीं देता, वो बस एक दरवाज़ा खोलता है और बाकी सब खामोशी से बंद हो जाते हैं। मैं जानती थी कि अब जो फैसला आएगा वो वक्ती नहीं होगा। ये वो फैसला था जो नाम बदल देता है, रिश्ते बदल देता है, और बाज़ औक़ात इंसान को खुद से भी जुदा कर देता है। मैं कई रातों तक सो नहीं सकी। नमाज के बाद बस बैठी रहती थी। कोई अल्फाज नहीं, कोई शको नहीं, बस ये सवाल, क्या मैं वाकई तैयार हूं? फहद ने मुझसे मिलने को कहा। ये हमारी आखिरी नॉर्मल मुलाकात थी। हम दोनों ये जानते थे, लेकिन किसी ने कहा नहीं। वो कॉफी शॉप में खिड़की के पास बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी, वही बारिश जो शोर भी लगती है और सुकून भी। इसने मुझे देखा और कहा, तुम बदल गई हो। मैंने कहा, नहीं, मैं बस अब छप नहीं रही। वो खामोश हो गया, फिर आहिस्ता से बोला, तुम जानती हो कि इस रास्ते पर अकेला चलना पड़ता है। मैंने सर हिलाया, और ये भी जानती हो कि कुछ जख्म हमेशा ताज़ा रहते हैं। मैंने गहरी सांस ली। अगर ये जख्म मुझे झूठ से बचा ले तो मैं तैयार हूं। फहद ने पहली बार मेरे सामने नजरें झुकाईं। तुम मुझसे ज्यादा मजबूत हो आमना। ये तारीफ नहीं थी, ये एतराफ था। अगले दिन मैंने वो काम किया जिससे मैं सबसे ज्यादा डर रही थी। मैंने अपने घर वालों को सच सच बताने का फैसला किया। हम ड्राइंग रूम में बैठे थे। अबू अखबार पढ़ रहे थे, उम्मी तस्बीह। मैंने महसूस किया कि मेरे हाथ कांप रहे हैं। उम्मी, अबू, मुझे आपसे एक बात करनी है। अबू ने अखबार रखा। हाँ बेटा। मेरे लिए ये लफ्ज़ बेटा इस लम्हे बहुत भारी था। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपनी बात रखी। कोई बहस नहीं, कोई इल्जाम नहीं, बस अपनी समझ, अपनी तलाश, अपनी सच्चाई। कमरे में खामोशी छा गई। उम्मी की आंखों में खौफ था, अबू के चेहरे पर गुस्सा नहीं, मायूसी थी। तुम्हें अंदाजा है तुम क्या कह रही हो? अबू की आवाज सख्त थी। मैंने कहा, जी अबू, इसीलिए कह रही हूं। उम्मी बोले,
लोग क्या कहेंगे? हम किस मुंह से सर उठाएंगे? ये वो लम्हा था जहां मैं चाहती थी कि कोई मुझे रोक ले, लेकिन कोई नहीं रोका। मैंने आहिस्ता से कहा, उम्मी, अगर मैं खुद के सामने शर्मिंदा हूं तो लोगों के सामने सर कैसे उठाऊं? अबू खड़े हो गए। अगर तुमने ये रास्ता चुना तो ये घर तुम्हारे लिए वही नहीं रहेगा। ये धमकी नहीं थी, ये हकीकत थी। मैंने आंखें बंद कीं और दिल में कहा, आ अल्लाह, अब मैंने कदम रख दिया है। मैंने कहा, मुझे मालूम है, लेकिन मैं वापस नहीं जा सकती। उम्मी रो पड़ी और मां का रोना इंसान को तोड़ देता है। मैं भी टूट गई, लेकिन मैं पीछे नहीं हटी। अगले दिन मेरी चीजें एक छोटे से बैग में थीं। कोई ड्रामा नहीं, कोई चीख ओ पुकार नहीं, बस खामोश आंखें और बंद दरवाजे। दरवाजा बंद हुआ तो मुझे एहसास हुआ कि अब मेरी जिंदगी वाकई शुरू हो रही है। मैंने फहद को पैगाम किया, मैंने कदम रख दिया है। इसका जवाब फौरन आया, अल्लाह तुम्हें संभाले। अब रास्ता आसान नहीं होगा। और वो सच कह रहा था, क्योंकि बाहर की दुनिया इंसान को इसके फैसलों की सजा फौरन देती है। लोगों ने सवाल किए, कुछ ने हमदर्दी, कुछ ने तंज और कुछ ने खामोशी से किनारा कर लिया। मैं एक छोटे से कमरे में अकेली थी। पहली बार अकेली। लेकिन अजीब बात यह थी कि मैं खाली नहीं थी। मैंने नमाज पढ़ी और रोना आया। इस बार डर से नहीं, शुक्र से। वॉइस ओवर आहिस्ता, क्योंकि जब इंसान सब कुछ खो देता है तो इसे पता चलता है कि खुदा कब उसके साथ था। लेकिन ये सुकून हमेशा नहीं रहता, क्योंकि इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। अब मेरी नियत आजमाई जानी थी, और वो आजमाइश एक ऐसे मोड़ से आई जहां फहद भी मेरे फैसले का हिस्सा बनने वाला था। मैंने घर छोड़ा था, लेकिन अभी खुद को नहीं पाया था, क्योंकि कुछ फैसले सही होते हैं मगर मुकम्मल नहीं। मुकम्मल वो आजमाइश उन्हें बनाती है जो अगले कदम पर मुंतजिर होती है। कुछ रास्ते सही होते हैं लेकिन आसान नहीं, और कुछ फैसले सच्चे होते हैं लेकिन दिल को रोज तोड़ते हैं। अकेले कमरे में वक्त बहुत आहिस्ता चलता है। दीवारें बातें नहीं करती, लेकिन उनकी खामोशी हर सवाल दोहराती है। मैंने सोचा था कि सच चुन लेने के बाद दिल को सुकून मिलेगा, लेकिन सुकून फौरन नहीं मिला। पहले थकन आई। मैं दिन में काम करती, रात को पढ़ती और बीच बीच में खुद को संभालती, क्योंकि जब इंसान अकेला हो तो गिरने की आवाज बहुत तेज होती है। पैसे कम थे, ख्वाहिशें नहीं, लेकिन जरूरियात बहुत थीं। कभी किराया, कभी बिल, कभी वो खामोश फिक्र जो सोने नहीं देती। एक दिन मैंने अपने आप से पूछा, अगर मैंने सब कुछ सिर्फ गुरूर में छोड़ दिया हो तो? ये सवाल खतरनाक होता है, क्योंकि ये इंसान को वापस खींचने की ताकत रखता है। मैंने फहद को फोन किया काफी दिनों बाद। मुझे लगता है मैं थक गई हूं। इसने कहा, थक जाना गलत नहीं, लेकिन रुक जाना खतरनाक है। मैंने कहा,
اور اگر میں واپس جانا چاہوں؟ وہ خاموش ہو گیا، پھر بولا، واپس جانا ہمیشہ ممکن ہوتا ہے، لیکن سوال یہ ہے، تم واپس جا کر کیا بنو گی؟ یہ سوال میرے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ اسی دوران ایک نیا موڑ آیا۔ مجھے ایک پیشکش ملی، ایک اچھی نوکری، اچھی تنخواہ اور کچھ شرطیں۔ وہ شرطیں لفظوں میں نہیں تھیں، لیکن سمجھی جا سکتی تھیں۔ میں جانتی تھی کہ اگر میں مان لوں تو زندگی آسان ہو جائے گی، لیکن دل خاموش نہیں رہ سکا۔ میں نے پوری رات جاگ کر گزاری، سجدے میں سر رکھ کر خاموش رہی۔ کوئی دعا نہیں، کوئی فریاد نہیں، بس یہ سوال، اللہ، کیا آسانی ہمیشہ تیری رضا ہوتی ہے؟ جواب اگلی صبح ملا۔ دل میں بھاری پن، وہ بھاری پن جو انکار سے پہلے آتا ہے۔ میں نے پیشکش ٹھکرا دی، اور اسی لمحے مجھے لگا میں نے خود کو مزید مشکل میں ڈال دیا ہے۔ اسی دن فہد دوبارہ ملا۔ اس کی آنکھوں میں وہی پرانی سنجیدگی تھی۔ تم نے ٹھکرا دیا؟ اس نے پوچھا۔ میں نے سر ہلایا۔ وہ کچھ دیر خاموش رہا، پھر بولا، کیا تمہیں کبھی لگتا ہے کہ تم خود کو ضرورت سے زیادہ سختی میں ڈال رہی ہو؟ یہ پہلا موقع تھا جب فہد کے لفظ مجھے چبھے۔ میں نے کہا، اور کیا تمہیں کبھی لگتا ہے کہ آسان راستہ ہمیشہ صحیح نہیں ہوتا؟ وہ چونکا، کیونکہ پہلی بار ہم دونوں ایک ہی سمت میں نہیں سوچ رہے تھے۔ اس نے کہا، ایمان دل میں ہوتا ہے، حالات میں نہیں۔ میں نے کہا، لیکن حالات دل کو بدل دیتے ہیں۔ خاموشی چھا گئی، اور خاموشی کبھی کبھی فاصلہ بن جاتی ہے۔ اسی رات میں بہت روئی۔ اس بار کسی انسان کے لیے نہیں، بلکہ اپنی کمزوری کے لیے۔ میں نے محسوس کیا کہ میں فہد پر بہت زیادہ انحصار کرنے لگی ہوں، اور یہ خطرناک تھا۔ میں نے خود سے کہا، اگر میرا راستہ صرف کسی انسان کی وجہ سے آسان لگ رہا ہے تو شاید یہ راستہ ابھی مکمل نہیں۔ میں نے فہد سے فاصلہ اختیار کر لیا، جان بوجھ کر۔ کوئی الزام نہیں، کوئی لڑائی نہیں، بس خاموشی۔ اور خاموشی سب سے مشکل امتحان ہوتی ہے۔ دن گزرتے گئے، کبھی دل مضبوط، کبھی بہت کمزور، کبھی لگتا میں جیت رہی ہوں، کبھی سب ہار گئی ہوں۔ ایک دن امی کا پیغام آیا، بہت مختصر، خیریت ہے؟ میں نے فون ہاتھ میں لیا اور دیر تک دیکھا، پھر جواب دیا، جی امی، میں ٹھیک ہوں۔ یہ آدھا سچ تھا، کیونکہ میں ٹھیک تھی، لیکن مکمل نہیں۔ اسی رات میں نے خواب دیکھا، میں ایک لمبے راستے پر چل رہی ہوں، اکیلی۔ آگے روشنی ہے، لیکن پیچھے کئی آوازیں بلا رہی ہیں۔ میں رکتی ہوں، پلٹتی ہوں، اور پھر آنکھ کھل جاتی ہے۔ مجھے سمجھ آ گئی، یہ آزمائش صرف دنیا کی نہیں، دل کی بھی ہے۔ وائس اوور گہرا واضح، کیونکہ خدا انسان سے یہ نہیں پوچھتا کہ اس نے کیا چھوڑا، وہ یہ دیکھتا ہے کہ اس نے کس پر بھروسہ کیا۔ اور میں نے پہلی بار دل ہی دل میں مانا کہ مجھے کسی انسان سے نہیں،
صرف خدا سے سہارا مانگنا ہے۔ یہ ماننا آسان نہیں تھا لیکن ضروری تھا۔ وائس اوور اختتامی آنکھ۔ میں نے سب کچھ چھوڑا تھا لیکن اب مجھے خود کو بھی چھوڑنا تھا، کیونکہ جب تک انسان اپنی خواہش، اپنے خوف اور اپنے سہارے خدا کے حوالے نہیں کرتا، تب تک کامل ہونے کا سفر ادھورا رہتا ہے۔ اور یہ ادھورا پن مجھے آخری امتحان کی طرف لے جا رہا تھا۔ کامل ہونا کسی مقام پر پہنچنے کا نام نہیں، یہ اس لمحے کا نام ہے جب انسان مزاحمت چھوڑ دیتا ہے۔ میں اب اکیلی نہیں تھی، لیکن میرے ساتھ کوئی انسان بھی نہیں تھا۔ میرے ساتھ بس وہ سکون تھا جو شور کے بعد آتا ہے۔ میں نے سیکھ لیا تھا کہ ہر سوال کا جواب فوراً نہیں ملتا، کچھ جواب انسان بن کر ملتے ہیں۔ دن سادہ ہو گئے تھے، کم خواہشیں، کم شکایتیں، لیکن دل پہلے سے زیادہ بھرا ہوا تھا۔ میں نے نوکری دوبارہ ڈھونڈی۔ اس بار نہ جلدی تھی، نہ بے چینی، اور شاید اسی لیے دروازہ کھل گیا۔ ایک عام سی جگہ، عام سی تنخواہ، لیکن دل پر بوجھ نہیں تھا۔ میں نے محسوس کیا کہ خدا انسان کو ہمیشہ بہترین نہیں دیتا، لیکن وہی دیتا ہے جو انسان کو بچا لے۔ ایک دن فہد کا پیغام آیا، کافی عرصے بعد، کیا ہم بات کر سکتے ہیں؟ میں نے دیر تک فون دیکھا، پھر جواب دیا، اگر بات خدا کو درمیان میں رکھ کر ہو تو ہاں۔ ہم ایک پارک میں ملے، سادہ سی جگہ، سادہ سا وقت۔ وہ پہلے جیسا نہیں تھا، آنکھوں میں جیکت تھی۔ اس نے کہا، میں تمہیں سمجھ نہ سکا۔ میں نے سوچا، ایمان کو زندگی کے ساتھ سمجھوتا کرنا پڑتا ہے۔ میں خاموش رہی۔ اس نے آگے کہا، لیکن تم نے مجھے دکھایا کہ ایمان سمجھوتا نہیں مانگتا، وہ صرف اعتماد مانگتا ہے۔ یہ اعتراف میرے لیے خوشی نہیں تھا، یہ بس ایک سکون تھا۔ میں نے کہا، ہر انسان اپنا سفر خود طے کرتا ہے۔ میں تمہیں کہیں کھینچنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ مسکرایا، میں خود آیا ہوں، لیکن میں نے دل میں ایک سوال رکھا، کیا یہ رشتہ میری کمزوری بنے گا؟ میری شکر گزاری؟ میں نے فہد سے کہا، اگر ہمارا ساتھ مجھے خدا سے قریب رکھے تو ہی میں ہاں کہوں گی۔ وہ دیر تک خاموش رہا، پھر بولا، میں وعدہ نہیں کر سکتا کہ میں کامل ہوں، لیکن میں یہ وعدہ کر سکتا ہوں کہ میں سیکھنے سے بھاگوں گا نہیں۔ یہی کافی تھا، کیونکہ کامل کوئی انسان نہیں ہوتا۔ چند مہینوں بعد میں ایک چھوٹے سے گھر میں تھی، سادہ سی زندگی، سادہ سا دن۔ امی کا فون آیا، بہت عرصے بعد، آمنہ، اگر ہم ملنا چاہیں تو۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن یہ آنسو درد کے نہیں تھے۔ میں نے کہا، دروازہ کبھی بند نہیں تھا امی۔ ہم ملے، کوئی شکایت نہیں، کوئی الزام نہیں، بس خاموش قبولیت۔ ابو نے کچھ نہیں کہا، بس میرے سر پر ہاتھ رکھا، اور یہ لمس سارے الفاظ سے زیادہ تھا۔ میں نے سمجھ لیا کہ وقت زخم نہیں بھرتا، قبولیت بھرتی ہے۔ اس رات میں نے بہت دیر سجدے میں سر رکھا، اور پہلی بار کوئی سوال نہیں تھا،
बस शुक्र था। वॉइस ओवर वाज़े पुरसुकून। कामिल वो नहीं होता जो कभी नहीं गिरता। कामिल वो होता है जो हर बार गिर कर भी रुख नहीं बदलता। मैंने सीखा कि खुदा इंसान को वो रास्ता देता है जिस पर वो खुद चलना चाहता है, और जब इंसान अपना दिल इसके हवाले कर दे तो वो रास्ता खुद बना देता है। वॉइस ओवर इख्तितामी अल्फाज ठहराव के साथ। मेरी कहानी किसी अंजाम पर खत्म नहीं हुई। ये बस इस मकाम पर पहुंची जहां दिल सवाल करना छोड़ देता है, और जब दिल खामोश हो जाए तो खुदा खुद बोलता है।